हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर 12 श्रील भुवनेश्वर साधु ठाकुर कृपाয় श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघर थोरांगे आजिकार विश्वव्यापी এই যে শান্তির আবহাওয়া তৈরি কখনার কাজে বলিয়া শ্রীমদ্ ভগবত গীতার অমৃত যজ্ঞের যে থোরাং আহান করেছে সেই গিরগিথানি হাবিরে শতকোটি দণ্ডবত বা রহমাকাত করুরি আজিকা শ্রীমদ্ ভগবত গীতা প্রবচনের ধারাবাহিকতার ষোড়শোধ্যায় যে ভাষুর সম্পদ বিভাগ যে বৈষ্ণব গিরগিথানি কৃপা করিয়া আমার লগে থানির কাজে হাবিরে पार्थंगिरां हमाकात करुरी वंशाकल्पतरो भच्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण ललिता समर्पयतु उन्नतमज्जलरसांशभक्ति श्रियां हरिपुरत सुन्दरदुते कदम्ब सन्दीपित सदहृदय कन्दर स्फुरतु भाषति नन्दन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ আমি ছয় গোসাই করে চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশয় বৃন্দায় তুষি দেব্যায় প্রিয়ায় কেশবৈশ্য কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता हरि ओम तत्सत्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणो मुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतामस्मद्वचनं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लरबिन्द्वायत पत्र नेत्रं तेन तया भारत तैल पूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीपं प्रपन्न परिजाताय तुत्रो वैत्रकपाणये ज्ञानमद्राय कृष्णाय गीतामृतो दुहे नमः। सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स श्रुतिर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवो सुतं देवं कंसचाणूरो मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोण तथा जथा जल जयद्रथ जल गान्धार नीलोत्पला शैलो ग्राहवती कृपेण वहनि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामभिकर्ण घोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी सौतिन्या खलु पाण्डवैरनदी कैवर्तके केशवे पराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथासम्भूतनबोधितं लोकसज्जनसत्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भुवात् भारतपङ्कजकलिमलप्रद्धं श्रीनिश्चयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं घोयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दो माधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्पन्नति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गोक्रमुपनिषद गायन्ति यं स्वामगा ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरसुरगणा देवायो तस्मै नमः। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता। श्री गौर भक्तवृंद, सनातन धर्म
हे शास्त्रवान कुंभान बोलले मातेता मूल शास्त्रवान বেদ বেদো অখিল ধর্মমূলম সমস্ত ধর্মর মূল গানিলটা বেদ সেই বেদ কি হয় বললে অনেক বই আমি মাত্রা বেদতে চারি বেদ ঋগ সাম যজু অথর্ব কিন্তু এই চারি বেদ এটা বলে ধ্যান খাল কররা সেই চারি বেদ তা কোনটা বলে এটা সংহিতা মাত্র এই চারি সংহিতার বাইরে কল্পসূত্র আছে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আছে আরণ্যক গ্রন্থ উপনিষদ বেদাঙ্গ এটা হাবিতি সেই বেদ অখিল বেদ শাস্ত্র কুরান্ত সৃষ্টি বলে মানে তাই ঈশ্ব নিঃশ্বাসিত বেদা ভগবান ও নিঃশ্বাসিত নিঃস্বাগত এই বেদের সৃষ্টি এই বেদে সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করতে গেলে ওসব সদ্গুরুর প্রয়োজন এটা বিশাল অধ্যবসায় ভালো সুযোগ সামর্থ্য কিন্তু আজ কলিযুগের মানুষ এত সংকীর্ণ সময় সুযোগের ভিতরে এটা অধ্যয়নের সুযোগ নেই ভগবান এই জিনিসে নাগে তোর হাত দিয়া কুরুক্ষেত্র লোপুকে কলিযুগ হমিত এবার দ্বাপর যুগ লমিত তাঞ্জায়াত মাঝে সমস্ত বেদ সার সংকলন করেছিল ওহনেই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা অর্জুনের উপলক্ষ করিয়া ভগবান জগতের জীবর কাজে যে শিক্ষা দিয়াছিল ওহনেই ভাগবত গীতা গীতা বন্দনা মাতেতা सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् আজি ভগবান জগতের জীবন কাজে বলিয়া অর্জুনের উপলক্ষ করিয়া সমস্ত বেদ উপনিষদরে গাভী সদৃশ করিয়া উপস্থাপন করল গাভী মাতার সেই অমৃত বস্তু দুগ্ধ কুরান্ত আনানি বললে গাভীর স্তন্যামৃত তো হাইতে সেই অমৃত তা দহন করতে আগয় বৎসগর মাধ্যমে আনানি গোবৎসগ আজি কুম্ভ ইলতা বললে স্বয়ং অর্জুন গাভী মাতাতে স্বয়ং বেদ মাতা দহন কর্তা গো কুম্ভ বলে স্বয়ং ভগবান যে গো বেদর মালিক গো বেদর মহাপুরুষ সেই ভগবান বেদ্যে সর্বত্র সঙ্গীতা ভগবানের মাতা তো সেই বেদর মূল যে পরম পুরুষ ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ যখন বেদশাস্ত্রের মন্থন করিয়া অর্জুনের মাধ্যমে যে অমৃত বস্তু নিকাললো ওটা গীতা বলে সেই ওটা এটা গীতা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা জিনিসেন আধুনিকতার এঙ্গেলে শিখ বলে সারি দেখে পারতাম না যেমন মেমোরি কার্ড আন কিন্তু খুব সামান্য হুকাং জিনিস আন 64 জিবি দিতে পারে 20 জিবি তো এই যে হুকাং মেমোরি কার্ডের ভিতরে কিন্তু অসংখ্য কোটি কোটি ফাইল আমি আনে থরাঙ্গা মানে টেকনোলজির মাধ্যমে তো সমস্ত টেকনোলজির যে মালিক সেই ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ জ্ঞান করলো তা অখণ্ড বেদশাস্ত্র সেই বিশাল জ্ঞান গীতাহার মধ্যে আনিয়া সংক্ষিপ্ত করলো মাত্র 700 শ্লোকে ওখানে গীতাহার নাঙ্গা সপ্তশতী গীতা সুগীতা কর্তব্যা কি মন্নত শাস্ত্র বিস্তরে ইয়া স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনিসৃতা মহাভারতে মাতৃতা গীতাহার ভারতীয় শাস্ত্র ইলতা গীতা বলতে শাস্ত্র বিস্তার মাত্র ইয়া স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনিসৃত স্বয়ং ভগবান শ্রীমুখে তো নিকুলিছে আছে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमय हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमय मनो गीता गंगा च गायत्री गोविंदे च हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्त पुनर्जन्म न विद्यते चारिगो ग संपृक्त हইলে ভগবানের মাতেতা চতুর্গকার সংযুক্ত পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে গীতা গীতার লগে যে সম্পর্ক করেছে গঙ্গার লগে যে সম্পর্ক করেছে যেগো গায়ত্রীর লগে সম্পর্ক করেছে যেগো স্বয়ং গোবিন্দর লগে সম্পর্ক করেছে তার পুনর্জন্ম না বিদ্যতে বারো মাতেতা গীতা অধীতা চ জনাপি ভক্তি ভাবেন চেতসা যে গিরগই ভক্তি করিয়া শ্রদ্ধা করিয়া গীতাহান অধ্যয়ন করেছে ধর্মশাস্ত্র বেদশাস্ত্র পুরাণানি তেন অধীতাহানি সর্বস্ব ওগোই হুদ্দা গীতাহান নামে সমস্ত বেদ পুরাণ উপনিষদ আদি হাব্য অধ্যয়ন করেছে মানে গীতার অধ্যয়নের মাধ্যমে বেদ উপনিষদ হাব্য অধ্যয়নের সমান এই গীতা জগতের মূল বস্তুহান ভগবান অর্জুনের উপলক্ষ করিয়া পৃথিবীর জীবনের উপলক্ষ মানে জীবর কাজে বলিয়া সেই কুরুক্ষেত্র লোককে দান করেছি শ্রীমদ্ ভগবত গীতা রাজিকা 16 অধ্যায় 2 ভাষু সম্পদ বিভাগ
सुरोऽध्याय दैवसुरसंवद विभागयुगस्य भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च श्रद्धयस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागशान्तिरपैशुनम् दयाभूतेषु अलुलुप्तं मार्दवं हृदचापलम् तेजक्षमादितिशौच मद्रुहो नातिमानिता भवन्ति सम्पद दैवीमजिभिजातस्य भारत। दैवासुर সম্পদ বিভাগ যুগ এমন তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ান জগতের মানুষের শিক্ষার কাজে গীতান দিয়েছে। এর মধ্যে খুব তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ান এই दैवासुर সম্পদ বিভাগ যুগ 16 অধ্যায়। অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা 24 গান, প্রত্যেক শ্লোক 32 অক্ষরে যুক্ত 12। এই অধ্যায়ের মাঝে মোট অক্ষর সংখ্যা 832 গো। এর এই दैवासुर সম্পদ বিভাগ যুগের সারমর্মহান মাতৃকা গিয়েছিল শ্রীধর স্বামীপাদ মাতেরতা आसुरीं सम्पदं त्यक्ता दैवीमेवाश्रिता नरः मुच्यन्ते इति निर्णेतुं तद्विवेक अथशूरसे। पृथ्वी এটা হইছে জীব এটা শ্রীধর স্বামী মাতেরতা সুবোধনী টিকা যে পৃথিবী এটা হইছে জীব এটাই যে বাগা সমস্ত আসুরি সম্পদ আসুরি গুণাবলী ত্যাগ করিয়া দৈবী গুণ লাভ করতাই ও সময় আত্মাতে মুচ্যন্তে তাঙ্গরা সংসার চক্রত্ব তাঙ্গি মুক্তি পেইতায়। এহেনে এটা এই তার বিবেক অথশূরসে হেন সুরশ্রদ্ধায় মূল কথা, অর্থাৎ দৈবী গুণ এবং অসুর গুণ এটার আলোচনা করি। এটা ভগবান এই दैवासुर সম্পদ বিভাগ যুগে ভগবান এই 3 হান শ্লোকে প্রথম 3 হান শ্লোকে দৈবী গুণ অর্থাৎ ভক্ত 26 কান গুণ বর্ণনা করলে তাৎপর্য अभयं सत्त्वसंशुद्धिं ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च श्रद्धयस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागशान्तिरपैशुनम् दयाभूतेषु अलुलुप्तं मार्दवं हृदचापलम् तेजक्षमाधृतिशौचमद्रुहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। प्रथम गुणगान भगवान 26 गान गुण যে বর্ণনা করলো এর ভিতরে প্রথম গুণ অভয়। অভয় মানে কি? আর ভয় নেই না, ভয় শূন্যতা। অভয় বস্তু হ্যাঁ অভয় কথায় ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী মাতেটা ভয়াভাব অর্থাৎ ভয়ের অভাব ও ভীরুতা। শঙ্করাচার্যের মাতেটা অভয় জগতের জীব শাস্ত্রই মাতেরতা প্রত্যেক জীব জন্ম না মাত্রই তার 4 খান গুণ কাম করে। তা ক্রিয়াশীল আহানিলতা আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এ 4 আনি কর্ম জীবর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জীব যে পাকা ভগবানের লগে সম্পৃক্ত হইতে হয় সেই ভয় বল তারা বস্তু সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যেত। যে ভগবানের লগে যতহান সম্পৃক্ত অবর ভয়ান ততহানি মুক্ত। এই অর্থে শ্রীমদ্ ভাগবতে মাতেতা তাবৎ ভয়ম দ্রবিণ গেহ সুহীন নিমিত্তম সুখস্পৃহা পরিভব বিপুলচ্চ লোভ যাবন্নোতে অঙ্ঘ্রিম অভয়ম পবৃন্ত লোভ। যত সময় পর্যন্ত ভগবানের অভয় পদে জীব শরণাগত নাইছে তত সময় পর্যন্ত জীবর তা ভয় থাকবে। কি ভয়? যে ভয় গানি দ্রবীণ ধন গেহ গৃহ সুহীন নিমিত্ত আত্মীয় স্বজন গড় বাড়ি ধন সম্পত্তি এটা জীবে পাওয়ানার পরে এটা রক্ষা করে পারতেও কি মারতেও এর ভয় আহান থাকতা এটা মাঙবর তৈরি সাথে এর এন ভয় গান নিজের জীবনের ভয় আহান এটা হাবি। কিন্তু যে পাকা ভগবান সেই ভগবানের অভয় চরণারবিন্দ জীব যে পাকা আশ্রয় লাভ করে তার কোনো ভয় না থাক। অহনে ভক্তর পল্লাকার গুণগান অভয় সত্য সংশুদ্ধি মানে ইলটা অন্তকরণ আমার বিতর্ক সেমনা ভুলরাঙে হেন জ্ঞান যুগ ব্যবস্থিত জ্ঞান যুগে একান্ত নিষ্ঠা দান। দান মানে দান করানি, কিন্তু দানের অর্থ দান মানে কোনো কিছু দেনা এখানেই দান হান। কিন্তু দানর আচার্যপাদ আমার টিকাকার তাই যে গীতার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছিগা ও তার মধ্যে আচার্য রামানুজের কথা দানং ন্যায়ার্জিত ধনস্য পাত্রে প্রতিপাদন। আচার্য রামানুজ মাতের দান মানে কি হান? ন্যায় অর্জিত ধনস্য পাত্রে প্রতিপাদন। নিজের ধন জীবকে দান করতই, কিন্তু সেই
ধন বল দ্বারা বস্তু যেটা অর্জন করিয়া মরহান ভুলের অহন কি ন্যায় পথে অর্জন করিছে গো। যদি ন্যায় পথে অর্জন করে ওটাইলে তার প্রকৃত হান, যদি ন্যায় পথে অর্জন না করে তার প্রকৃত বস্তু হান নাবে ও তারটাও অধিকার নেই, যে গোটা অধিকার নেই ওই দান করে মারবো। কারণ দান করানি পাত্রী প্রতিপাদন সৎপাত্রী উপযুক্ত গ্রাহক আগ্রাম দিয়া পারানি, সে দেউরি বস্তু হন দানর বস্তু হন গ্রহণ করানির উপযুক্ত। অর্থাৎ দানর শর্ত দুহান আহানিলতা সেই বস্তু সৎপথে উপার্জন করানি আর কাহানিলতা গ্রহিতা আগ দানন গ্রহণ করানি উপযুক্ত হলা। দমচ্চ তপ আর্জবম এত মাঝে ভগবান মাতেরতা দম অর্থ বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম যজ্ঞ সাধ্যায়, সাধ্যায় মানে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন, তপ তপস্যা, আর্জবম মানে সরলতা কুটিলাতি নাই থানা থানি, অহিংসা সত্যম, অক্রোধ ক্রোধ নেই না, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুনম, অপৈশুনম অর্থ অপৈশুনম কথার অর্থ অনিলতা মানুর প্রতি নিন্দা না থানি, মানুর দুষ বিচারিয়া না থানি, তারা কাহানিলতা ভূতেষু দয়া জীবর প্রতি দয়া ভাবন থানি, অলুলুপ্তম লুপ শূন্যতা লুপ নেও না, মার্ধবম মৃদুতা কঙ্গানাম না, হ্রি মানে লুকলজ্জা, ও চাপলম চাঞ্চল্য যে চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করে পারানি, তেজ পৌরুষ অদ্রোহ ও বৈর ভাব ন অতিমানিতা অহংকার নিজের ডাঙর হিসেবে ভাবে না থানি, এটা হবে তারা 26 খান গুণে তাইটা দৈবী ভক্ত অর্থাৎ দৈবী গুণ সেই মানবতা। এ দৈব বলতে কুঙ্গান জগতর জীবনে ভগবান দুই ভাগ করেছেন। এরপরে ভগবান মাতে তার দম্ভ দর্প অভিমান চ ক্রোধ পারস্যমেব চ অজ্ঞানং চ অভিজাতে পার্থ সম্পদ মাসুন। হাঙ্কা মাতলো 26 খান গুণ, তার দৈবী গুণ, দৈবী গুণের বিপরীতে থাকে আসুরিক গুণ, আসুরিক গুণ নাবে আসুরিক দোষ, সেই দোষতা কোনটা বলতে পারে দম্ভ ডাঙর শানি, দর্প অহংকার অভিমান, মোরগান না এসে মোরহান মিলে খাল করানি, হয়তো যে ক্রোধ তীক্ষান, পারস্য, পারস্য মানে কোনো দয়াশূন্যতা অজ্ঞান, জ্ঞান ধান নেও না, এটা হাবিলতা আসুরিক গুণ। ভগবান পরবর্তী শ্লোকে পঞ্চম শ্লোকে মাতের দা দৈবী সম্পদ বিমুক্ষায় নিবন্ধয়া আসুরামতা মাসূচ সম্পদং দৈবীমভিজাত আসি পাণ্ডব। অর্জুন দৈবী সম্পদ এবং আসুরিক সম্পদ কিটাই আপনি যাবো কি হান ফলগান মাতের দা যেগো দৈবী সম্পদ আছে দৈবী সম্পদ গুণ তাই কি হান করতে দা বলে দে এই জগৎ সংসারে তার মুক্ত করতে হয়। আসুরিক সম্পদ তাই আসুরিক গুণ তাই জ্ঞান করতে দা বলে বন্ধন নিবন্ধয়া বন্ধনের কারণে স্বর্গে লোক अस्मिन् दैव असुर एव च दैवे विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थमेषु। दैव भगवान षष्ठ श्लोके मादेर ता दौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दौ भूत सर्गौ ए पृथ्वी एक माजे দ্বিজাতর জীব আছে, দ্বিজাতর মানুষ আছে, একটা এটা দৈব আর একটা এটা অসুর, একটা দৌ আর একটা এটা হিংসা বাবা রাক্ষস। দৈব বিস্তরসে প্রক্ত, এরপরে ভগবান মাকে তা দৈব বিস্তরসে প্রক্ত আসুরং পার্থ মেসিং, হে পার্থ দৈব গুণতাকে শ্রবণ করলে বা অসুর গুণতা মরাং তখন প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনানো বিধুরা আসুরা ন শৌচং নাপি চচারং ন সত্যং ত সুবিদ্যতে। যে অসুর প্রকৃতির মানুষের দা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উল্লেখ কিটাও তাঙ্গি হান না পাশে। প্রবৃত্তি মানে জ্ঞান বেদর নির্দেশিত কর্মতা পালন করানি আমাদের খৌরাঙ্গ না আমার প্রবৃত্তি, বেদে যাহা নিষেধ করিছে অর্থ মন খানোরে উসুলিয়ে আনানি ওহন নিবৃত্তি। কিন্তু যেটা অসুর অতাই কি হান প্রবৃত্তি হান কি হান নিবৃত্তি হান না পাশে ন বিদু সুরা ন বিদু প্রকৃতিঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ অর্থাৎ তাঙ্গরতা জ্ঞান ন শৌচং, তাঙ্গরতা কোনো সুচিতা নেই, না পিছাচার তার কোনো সদাচার নেই, ন সত্যং তাঙ্গরা কোনো সত্য নেই, অসত্য এই অসুর ব্যক্তি তাই খাল করতার হান জগতে এক মাঝে সত্য বলিয়া কিটাও নেই, ভগবান বলিয়া কুঙ্গও নেই, একমাত্র অপরস্পর সম্ভূতম স্ত্রী পুরুষর সম্ভোগের মাধ্যমে এর জগতে হেন কাম ও হেতুর মাধ্যমে জগতের সৃষ্টি। এতাং দৃষ্টিম অভস্তব্য নস্তত্ব অল্প বুদ্ধয় প্রভবন্তি উগ্র কর্মানক ক্ষয়ায় জগত অহিতা।
এর জগতে ভগবান নেই, সত্য নেই, এর ভুল ধারণায় বশবর্তী আর মূর্খ অসুরে তাই জ্ঞান করে তারা প্রভবন্তি উগ্র কর্মান, উগ্র কর্ম বিভিন্ন জবরদস্ত হবানি হবানি কর্মকর্তারা সহায় জগৎ ওহিতা, জগৎ সংসারের ক্ষতির কাজে, জগতের ক্ষয় করার কাজে বলিয়া কামমাশ্রিতা দুষ্পুরম ধনমা দম্ভমানুমদান্বিতঃ মোহাদ গৃহীতা অসৎ গ্রহাৎ পরিবর্তন্তে অশুচি ব্রতঃ কামম আস্মৃত্য দুষ্পুরম। তাঙ্গর যে কামনা বাসনা তা কোনোদিনেই পূরণীয় নামে, মানে কামনা বাসনা আসে অসুর প্রবৃত্তি মানুষ, কামনা বাসনা কোনোদিনেই পূরণ না, আক্তা লমিতে লমিতে আরা কাহানার, যার কারণে এটা দুষ্পুরম। এটা আশ্রয় করে জ্ঞান দম্ভ মান মদান, এটা দম্ভ এবং মানের কারণে জ্ঞান করে তারা বলিতে প্রবর্তন্তে অসুচি ব্রতা, বিভিন্ন অসুচি হবানি হবানি কর্মকর্তারা চিন্তাম পরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তম উপাশ্রিতা কাম ভোগ উপপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতা। সেই জীবতা জ্ঞান খালকো তারা বললেতে তাঙ্গি মাত্রাটা আশা এই মৃত্যু পর্যন্ত অপরিমেয় বিষয় চিন্তা করিয়াও কামুপগ পরম্পরা এহিনিতে তাই খালকো তারা জ্ঞান বললেতে এনে ইন্দ্রিয়র উপভোগ এনে মূল বিষয় জ্ঞান এহিনিতে খালকো তারা আশা পাশ শতক বদ্ধা কাম ক্রোধ পরায়ণা ইহন্তে কাম ভোগার্থম এন্নায়েন অর্থ সঞ্চয়ান। আশা পাশ শতক বদ্ধা, এই আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষ তারে কর্ম পরিচালনা করবে কোন আশা পাশ, আশার বন্ধনে তাঙ্গি বন্ধনে ভক্তি আবিরাকে আগে বন্ধনবদ্ধ হয়ে তাঙ্গি বাদে কাম এবং ক্রোধ পরায়ণে জ্ঞান করে তারা বললে কাম ভোগার্থ নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করানির কাজে বলিয়া অন্যায়েন অর্থ সঞ্চয়ান, অর্থ সঞ্চয় কর্তায় কিসারে বলতে অন্যায়েন তা কোনো ন্যায় পথ নাবে, মানুষ ক্ষতি করিয়া মানুষের ধ্বংস করিয়া তাকে মানুষ বিভিন্ন ক্ষতি করিয়া নিজের কাজে বলিয়া অর্থ সঞ্চয় কর্তারা এবং তাঙ্গর আশা তাঙ্গর যে কামনা বাসনা করতেন বৃদ্ধি হল। পরবর্তী শ্লোকে ভগবান থাকে তা ইদমদ্য ময়া লব্ধম ইদং প্রাপ্যে মনোরথম ইদমস্তি ইদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম। তা খালকরের তা সেই জীব ওই খালকরের আসুর প্রকৃতির মানুষ ইদমদ্য ময়া লব্ধম, আজকের বস্তু এনে পেইলু ও তাইলে কালিকাও ওরে বস্তু হন পেইতু, মানে এহেন পেয়েও সামলাই বহন পানার পরে আরা কাহান পানা এবার মাঝে তা ইদমস্তি ইদম অপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধন, এহেন পেইলু মাহিত অহনৌ মর্গানিত ভবিষ্যতে ও ধন অনু মর্গানিত অসৌ ময়া হত শত্রু হনিষ্যে চাপরান অপি ঈশ্বর ওহম অহং ভোগী সিদ্ধোহং বলবান যোগী। সবসময় মি মি অহং অহং মি মি ভাবেন মাঝে অসৌ ময়া হত শত্রু, অরে শত্রু আমার দ্বারা মৃত্যু মাহিতে পরবর্তী শত্রু আমি দমন করত। ঈশ্বর অহম, ঈশ্বর মি হাবির শ্রেষ্ঠ, অহং ভোগী সেই আসুর প্রকৃতি জীব ওই খালকরের গান মি ভোগী এবং অহং সিদ্ধ অহং বলবান যোগী, মিয়েই সিদ্ধময় মিয়েই বলবান। আদ্য অভিযান अस्मि को অন্য अस्ति সদৃশো ময়া যেক্ষে দশ্যামি মুদিষ্যে ইতি অজ্ঞান বিমোহিতা। অজ্ঞানে বিমোহিত হওয়ার কারণে সেই জীব ওই খাল করে জ্ঞান যেমন আদ্য অহম মানে হাবিত্তরি ধনবান মানুগমি কো অন্য अस्ति সদৃশ ময়া, মোরে সারে মান্নাবা মানে কুম্ভ আসিল কি দিয়ে আমাদের গান ভগবানের মাদের তা ইতি অজ্ঞান বিমোহিতা, যেহেতু অজ্ঞানের থানার কারণে তা নিজেরে হার না পার, তার কারণে সারে নিজেরে সবসময় ডাঙর ডাঙর খাল করে অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতা প্রসক্তা কাম ভোগেশু পতন্তি নরকে অসুচৌ। কিন্তু এসারে করিয়া কি হানি তুই আজ ভগবান শেষে মাতাটা অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা, সেই অসুর প্রকৃতির মানুষ মনতা সবসময় চঞ্চল স্থিরিয়া না থার, অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহ জাল সমাবৃতা, মোহ জাল তা এমন ভাবে পড়েছে তা স্ত্রী আথানোয়ার মুহই তার উসুলে উসুলে নেরগা, যার কারণে এসারে করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করতে করতে এক সময় পতন্তি নরকে অসুচৌ, সর্বশেষ তার গতি আনের মাত্র অসুচি নরক। ও আত্মসম্ভাবিত স্তব্ধাদন মানমদান্বিতা যজন্তে নাম জিজ্ঞাসে দম্বেন ও বিধি পূর্বকম। এই মূর্খ অসুর ব্যক্তি কি হান করে তাহলে আত্মসম্ভাবিত ধন এবং মানের অন্যতা মদে মোহিত হইয়া ধন মানে তানো চরম অহংকারগ্রস্ত এটা জ্ঞান করে তাহলে নাম যজ্ঞস্তে নাম মাত্র মানুষের দেখা দেনার কাজে বলিয়া
যজ্ঞর নাম করিয়া বিভিন্ন কর্ম করে, ডাঙর ডাঙর কর্ম করে, কিন্তু দম্ভেন অহংকার পূর্বক, যার কারণে হাব্বি অর্থাৎ ও বিধি পূর্বকম শাস্ত্রর কোন বিধিবিধান নামে নিজে অহংকার করিয়া করে গান। অহংকারং বলং দর্পম কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতা মমাত্মোপর দেহেষু প্রদিশ্যন্ত অভ্যসূয়কা। অহংকারং বলং দর্পম কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতা, এই যে জীবে গো কিহানি সেটা বললে মমাত্মোপর দেহেষু প্রদিশ্যন্ত অভ্যসূয়কা, এই জীবে গো সবসময় আর অভ্যসূয়কা মানে মানুষ প্রতি অসূয়া ভাব হেন সবসময়, মানে সাধুগণের অসূয়াকারী, এই সাধুতার প্রতি অসূয়াকারী সেই মানুষ সবসময় অসুরগ কিহান করে তা বলে যে অহংকার দর্প বল এটা আমি আশ্রয় করে নিজের দেহ করে, মানে স্বরূপ সেই ভগবানের লোকে দেশ করে হিংসা করে, ভগবানের লোকে শত্রুতা এক না পাকর আনিয়ে করে এক না করে। তানহং দিশত ক্রূরহান সংসারেষু নরাধমান ক্ষিপামি অজস্র অশুভান আসুরেষু ইব যোনিষু। আজ ভগবান মাতে তার পরিণতি হুঁকে আনিতে জানিতে মাতে তান অহং দিশত ক্রূরহান সংসারেষু নরাধমান, এই সংসারে হেতু সেই নরাধম বলে আমি নিক্ষেপ করে, ক্ষিপামি অজস্র অজস্র আসুরি জুনিতে আমি তার নিক্ষেপ করুরি, তার গতিয়ান কুরাং ওই আসুরি জুনিতে সবসময়। আসুরিং জুনি মাপন্ন মূঢ়া জন্মনি জন্মনি মাম প্রাপ্যৈব কন্তি তত জান্তি অধমাঙ্গতি। সেই আসুরি জুনিতে পতিত সেই জীব আর তা উঠানির সময় নেই টাইমে। আসুরিং জুনি মাপন্ন মূঢ়া জন্মনি জন্মনি, সেই মূর্খ সবসময় প্রতি জন্ম জন্মান্তরে সারা আসুরি জুনি পেতে পেতে মাম অপ্রাপ্যৈব ভগবান মাথে ওই মরে লাভ করে মারে তত জান্তি অধমাঙ্গতিম, আস্তে আস্তে আর কেউ চলে দেয় গাত সমাজার গা। এটা হাবির কারণ খান কিয়া কি দিয়ে এরে পাপ প্রবৃত্তি সৃষ্টি অর্থাৎ ভগবান পরবর্তী শ্লোকে মাতেতা ত্রিবিধম নরকস্য ইদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ক্রোধ কামস তথা লোভস্তস্মাদে তত্রয়ং ত্যজেৎ। আজ ভগবান মাতেতা হে অর্জুন আসুরি প্রবৃত্তির জীবে গোর যে এটা হাবি হবানিক দুর্গুণ এটা বর্ণনা করলো, এটার মূল কিন্তু তিনখান কারণ। আহানিলটা কাম ক্রোধ আর লোভ, এর তিন হানির কারণে জীবগ এই অসুর প্রবৃত্তির তাহাবির আক্রান্ত কর্তা। এবং তিন হানি কি ত্রিবিধং নরকস্য ইদং দ্বারম, এই কাম ক্রোধ লোভ এর তিন হানি দুর্গুণ এটা কিতা বলে নরকর দ্বার তিন হান, এই দ্বার তিন হানি মানুষ নরকে জিতারা কথা। তসমাৎ এতত্রয়ং ত্যজেৎ, হনে অর্জুন এই তিন হানি ত্যাগ করা উচিত। এতের বিমুক্ত কন্তেয় তদ বিমোহরস্ত্রভিনর আচরেতি আত্মনশ্রেয়স্তত ইয়াতি পরাঙ্গতি। এতের বিমুক্ত কন্তেয় তোমার দ্বার স্ত্রীভিনর আচরেতি আত্মনশ্রেয়স্তত ইয়াতি পরাঙ্গতি। হে কন্তেয় এতেই ত্রিভি তম দ্বারই, এর তিনহান তম দ্বার অর্থাৎ হাঙ্কা যে মাতলো লোভ হতৌরি তিনহান কিতা কিতা মারলো তা কাম ক্রোধ লোভ, এর তিনহান যে মাতলো ভগবান তিনহান তম দ্বার বিমুক্ত নর আত্মন শ্রেয় আচরণ তত পরাঙ্গতি মুক্ষ। আজি ভগবান মাতির তা এর তিনহান কাম ক্রোধ লোভ এর তিনহান যে মাতলো এহিনি যে বা ত্যাগ করে পারতই মাঝে ভগবান লাভ করিয়া অন্তে পরম গতি অর্থাৎ মুখ্য লাভ করতে ভগবত চরণ লাভ করতে। यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत हो स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न परांगतिम। भगवान जी माते ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य हमारा असुर व्यक्ति ওই কিসারে করে তা যজ্ঞর কথা মাতলোহান জ্ঞান বললেতে দম্ভেন ও বিধি পূর্বকম, ও বিধি পূর্বকম বললো থাকতে অসুর ওই কর্ম করে তা যত সৎকর্ম করানি স্বতন্ত্রের তা যজ্ঞ করতে পারে ধর্ম করতে পারে পূজা করতে পারে, কিন্তু তা আমি অবিধি পূর্বকম অসুরর কর্মতা যে অবিধি পূর্বক মিলবাজি বিধিয়ান কুঙ্গান পারঙ্গান কুঙ্গান অর্জুন ভগবান আজি মাতে তা यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतो न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न परांगति। हे अर्जुन देखो
শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া নিজের আত্মাগর কাজে নিজে 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 বিধিবিধান করিয়া কর্ম করে সসিদ্ধি নবাপ্নোতি, ও সিদ্ধি লাভ করতেই নাবে ন সুখং ন পরাঙ্গতি, ও প্রকৃতপক্ষে জগতেও সুখ লাভ না করবো পারো, এই পরাগতি অর্থাৎ ভগবানেরও লাভ করে পারবো। তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য কার্য ব্যবস্থিত জ্ঞাতা শাস্ত্র বিধানোক্তম কর্ম কর্তুমিহার্হসি। হনে হে অর্জুন, তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে, তস্মাৎ কার্য অকার্য ব্যবস্থিত, কার্য অকার্য কিহান করানি থকিছে কিহান করানি থক নাই, সে লেপ করতে গিয়া কিহান করানি বললেতে শাস্ত্র বিধান তো শাস্ত্র বিধান ধার পিয়া কর্ম কর্তুমিহার্হসি, কর্ম করানি থক। এন এটা চতুর্বিংশ শ্লোক। আজি ভগবান এই যে দৈবাসু সম্পদ বিভাগ যুগে আমারে কিহান মাতের হান অর্জুনের উপলক্ষ করি আমারে মাতের হান কিহান বললেতে তস্মাত্রয়ং ত্যজেৎ, সেই তিন হান যেহান ত্রিবিধম নরক দ্বারম ত্রিবিধম নরকস্য দ্বারম কিহান বললেতে কাম ক্রোধ লোভ, এই তিন হানি ত্যাগ করে পারানি। কাম ক্রোধ লোভ যদি আমি ত্যাগ করার চেষ্টা করাম তাইলে ত্যাগ করতে পারলে আমার তা সেই আসুরিক সেই দুঃসাবলী তাপ্য তাপ্য থইয়া যেতে হয়তো আমি ভগবত চরণ লাভ করতাম। এহেন শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ভগবানের কথা আমার চৈতন্য চরিতামৃতে মাতে তাকিতা বলেছে, আমি যদি কৃষ্ণ ভক্তির চেষ্টা করাম, কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ গুণ সকলে সঞ্চারে, যে গো যতহান ডাঙর কৃষ্ণ ভক্ত গো ওরাং কৃষ্ণর গুণতা ততহানই থাইতই। ভগবানের গুণগান অভয় অহনে শুদ্ধ ভক্ত গুণগান অভয়, ভগবানের গুণান সংসদ ভগবানের অন্তর ভাই ভাবি শুদ্ধ, শুদ্ধ ভক্ত আগত ভাবিতা শুদ্ধ, অন্তরেন্দ্রিয় বহিরেন্দ্রিয় শুদ্ধ। এক ভাগবত ব্যতীত এই যে কর্ম, আমি এই যে স্মৃতির বিধান এটা হাবির পিছনে মূল কথা কিন্তু ভগবান, সেই ভাগবত প্রেম যদি না পারান তাহলে হাবির বৃথা। এর মাঝে কথা আনমাতানি থক গীতার কথা পইলাকা মাতিছিল, সেই শ্রীমৎ ভগবত গীতা ধর্মশাস্ত্র হান 700 শ্লোক। আমার সমাজে অনেক সময় সাধারণ মানুষ বিষয়ে আনাহার গান শ্রীমৎ ভগবত গীতা বা শ্রীমৎ ভাগবতম এই দুয়ানির ভিতরে কি হান পার্থক্য হান। কিছু কিছু পণ্ডিত মন্য গীতাহানোর শ্রেষ্ঠত্ব বলে প্রচার করতে গাই গিয়া ভাগবত খানের অবনমন কর্তারা কোনটাই বারো মাত্রা তা গীতাহাত আছে তা সৈক্ষরস পর্যন্ত ভাগবতে পঞ্চরসে আছে মানে ভাগবত শ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিচার করে যদি আমি চারাং গীতা ভাগবত একই বস্তু। গীতাহা শ্লোকিলটা 700, ভাগবত শ্লোকিলটা 18,000 18,000 অষ্টাদশে সহস্রালি। আচ্ছা 18,000 ভাগবত খান ডাঙর গীতাহান ঢুকাইছে আয়তনের দিক দিয়া। প্রকৃত বিচার করলে কি আনিছে বললে গীতাহানিলটা গীতা এবং ভাগবত পরস্পর অভিন্ন। শ্রীমৎ ভগবত গীতা এবং শ্রীমৎ ভাগবতম পরস্পর অভিন্ন গ্রন্থ। গীতাহানিলটা শ্রীমৎ ভাগবতর সূচিপত্র, ভাগবত নিলটা বিস্তার। সিদ্ধান্ত হান চৈতন্য চরিতামৃত। যেমন যে কোনো লেরিকা হান আমি পাকড়তে গেলে পয়লাকা আমি শ্রীলঙ্কা উড়ি কি করে দেখরাং সূচিপত্র অঞ্চলে সূচিপত্র আমি দেখরাং তা ভিতরে কিতা কিতা বস্তু আছে। গীতাহার যে যে গুণ আছে সংক্ষেপে সংক্ষেপে যে ভগবান গীতাহার মধ্যে এই গীতার এই অধ্যায়ের কথা আমি খাল করে দেই আসুর সম্পদ বিভাগ যুগ ভগবান দৈবী গুণ আসুর গুণের কথা মাতল 26 খান গুণ গুণহার নাং মাত্র উল্লেখ করি, দৃষ্টান্ত উপমা কিন্তু নেই। দৃষ্টান্ত উপমা সহ ব্যাখ্যা করেছে এটা শ্রীমৎ ভাগবতে। ওখানে গীতাহান হার না পেলে ভাগবত উপলব্ধি নাই বা ভাগবত উপলব্ধি নাইলে গীতাহান সম্পূর্ণ নয়। দিবাহানি পরস্পর পরিপূরক, কারণ দিবাহানি একই গ্রন্থ। এই যেমন আজকার অধ্যায়ের মাঝে ভগবান কিতা কিতা মাতল তা অসুরের গুণতা খাল করে আছে। অসুরে কিহান মাতল তা অসত্যম প্রতিষ্ঠান্তে জগদাহুর নিঃস্বরম কিহান মাতিছিল পৃথিবী এর মাঝে কোনো ঈশ্বর নেই। অসুরের গুণগান মাতিল অসুরের গুণগান মাতিল গান কিহান জগদাহুর নিঃস্বরম এর কোনো অসুর নেই, মানে এর কোনো ঈশ্বর নেই।
কৃষ্ণ এর মাঝে অসুরের কথা আনিলা পৃথিবী কোনো ভগবান নেই কোনো সত্য নেই অত মাতে জ্ঞান মিলেতে অহং ভোগী নি ভোগিব অত ঈশ্বর অহম মি ঈশ্বর মি ভোগী এটা হবে কোরআন ভাগবতে উপমা দৃষ্টান্ত সহ বিস্তার করিয়া প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যানে উপাখ্যান সহ বিস্তার করিয়া কয়েক অধ্যায় ব্যাখ্যা করে গিয়েছে কথা হিরণ্যকশিপুরে যদি আমি দেখরাম প্রহ্লাদের পিতৃদেব হিরণ্যকশিপুরা অসুরের সমস্ত গুণ যেটা গীতা যদি বর্ণনা করে তাহাবি বর্ণনা করেছে তাহাবি বিদ্যমান হিরণ্যকশিপু কি হান মাতে অহং ঈশ্বর মি হে ঈশ্বর নয় মি ভোগী এবং এরপরে কি আনি আস্তে আস্তে তা পৃথিবী আর অধীশ্বর এরপরে পৃথিবী আর অধীশ্বর এরপরে আস্তে আস্তে স্বর্গ সমস্ত লোক এরপরে ত্রিদেবরান্ত সেই জগতের সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণ করার এই যে ইচ্ছা হিরণ্যকশিপুর গীতা কিন্তু ভগবান মাত্র খুব সংক্ষিপ্ত আকারে সূত্র আকারে মাত্র 700 শ্লোক ওহার বিস্তার গান 18,000 শ্লোকে শ্রীমদ ভাগবতম যার কারণে আবার ভক্তর গুণ একইভাবে একই উপাখ্যানে প্রহ্লাদের মধ্যে 26 খান গুণ আমি হাত দিতে চাই অভয়ম প্রহ্লাদর অভয়ন সর্বসিদ্ধ প্রহ্লাদরে হিরণ্যকশিপুয়ে কৃষ্ণ বিমুখ করানির কাছে এত অত্যাচার করলো প্রহ্লাদ কিন্তু নিজের প্রাণ ওর কাছে একটুও খানিসুও বই না পাশে কি দিয়া বললে একমাত্র কারণ জানি দেখ শ্রীমদ ভাগবতে যে সিদ্ধান্ত হন মাতলহান কিয়ান বললেন যে ইয়াবন্নতে অঙ্ঘ্রিম অভয়ম প্রবৃণীত লোক যত সময় পর্যন্ত ভগবানের অভয় চরণ আশ্রয় না পাশে তত সময় পর্যন্ত ভয় তো প্রহ্লাদ যেহেতু ভগবানের অভয় চরণ আরবিন্দে একেবারে শরণাগত যার কারণে প্রহ্লাদ ওরাং ভয় বলিয়া কিতাও নেই অভয়ম সত্য সংশুদ্ধি সহজ সমস্ত গুণাবলী আমি প্রহ্লাদ ওরাং পিতাঙাই হলে গীতা এবং ভাগবত পরস্পরের পরিপূরক গীতা হান না পেলে ভাগবত কান আমি হান না পিবাম বা ভাগবত কান উপলব্ধি নাইলে গীতার সম্যক অর্থ উপলব্ধি নাইব গীতা এবং ভাগবত ভগবানের শ্রীঅঙ্গ এন আমার সমাজের মূল মেরুদণ্ড গ বারো আরা কাহানির গান গীতা গীতার মূল কথা ভগবান যে আঁকা মাতলো মহাভারতে আঁকা মাতলো যে গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমান্না শাস্ত্র বিস্ফোরই স্বয়ং পদ্মনা ভীষ্মুখ পদ্মাসন বিনিশ্রিত ভগবান শ্রীমুখে তো নিকুলিশি সেই যে গীতা গীতা হারপানির মতো উপলব্ধি করানির মতো মানুষ কিন্তু জগতে খুবই কম নেই বললেই চলে গীতার মাহাত্ম্য মাতে থাকে যে কৃষ্ণ জানতি বৈষম্য কিঞ্চিত কুন্তি সুত ফলম ব্যাসো বা ব্যাসপুত্র বা যজ্ঞবল্ক অথ মৈথিল জগতে গীতার সম্যক ভাবে গীতার সমস্ত অর্থ জ্ঞান আছে একমাত্র কৃষ্ণ জানাতি বৈষম্য অনাদির আদি গোবিন্দ গীতাহার কর্তা গো গীতার সমস্ত মানে অর্থ জ্ঞাতা গো ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ তোমাদের কিঞ্চিত কুন্তি সুত ফলম যে অর্জুন ভগবানের শ্রীমুখে তো সরাসরি গীতাহান শুনেছিল অর্জুনও কিন্তু গীতাহান কিছু কিছু খানিয়াক তাহার পাতা ব্যাস বা ব্যাসপুত্র বা যজ্ঞবল্ক অথময়ী ছিল স্বয়ং জনক স্বয়ং ব্যাসদেব স্বয়ং সুখদেব গোস্বামী মহারাজ এটাও কিঞ্চিত খানি খানি হার পাইতে বাকিও তাতে অন্য তাই জ্ঞান করতে হবে বললে যে অন্যেজ লেশাং শ্রদ্ধা কীর্তয়ন্তে যেটা সামান্য শুনিছি অন্য আন্তরতা শ্রবণ কীর্তন করিয়া ব্যাখ্যান হনে গীতার ব্যাখ্যান কারো দ্বারাও সম্যকভাবে পরিপূর্ণনা সম্ভব নেই একমাত্র গীতার মূল কর্তা ভগবান গীতাগর মূল জ্ঞাতাও স্বয়ং ভগবান তারপরেও গুরু কৃপার মাধ্যমে যে ঘটনা যতখানি স্ফূর্তি ততখানি সম্ভব আজিকার এই অধ্যায়ের মাঝে গীতার যে কথা আমি আলোচনা করলাম এটার মাঝে যদি যেমন ভগবানের এই যে কোনো আগুই ঠিক মতো মাটি নোয়ার বা ভগবানের এই ভগবত তত্ত্ব কথা শ্রীমদ ভাগবত বা শ্রীমদ ভাগবত গীতার সম্যক স্ফূর্তি সেগুলো এটা হবে গুরু কৃপা লব্ধ যদি গুরু কৃপা তাহলে কিছু কিছু উপলব্ধি হতে পারে চৈতন্য চৈতামৃতে মাত্রতা ঈশ্বরের কৃপালেশ হইতে যাহারে সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে হাবি কৃপা লব্ধ প্রভু যদি কৃপা করে গুরু যদি কৃপা করে ও তাইলেই সম্ভব এই যে শ্রদ্ধায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া
গুরু সেবা করিয়াও লাভ না হইতে পারে যদি কৃপা না রহনে একমাত্র কৃপা লভ্য গুরু কৃপা হইতে পারলাম এতে সেই বস্তু হন গীতার এই অধ্যায়ের মাঝে ভগবান আমার শিক্ষান দিল হান জ্ঞান দিলে যে দোহান বস্তু দৈব এবং অসুর জগতে আমি দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাশি সেই মনুষ্য জন্ম হেন পৃথিবীর তালুয়া জানা লাগতো হ্যাঁ না কি সারে জিতা গাইগা এই ভগবান সাম্পাক উদাহরণ মারল মি যে কোন গুণে আসি মি হারপিত অন্যতাই হার না পাইলেও মি যতই বারে লেবাস ধরং ভিতরে মি কুঙ্গ মি হার পৌরি নাই ভগবান মাঝে দৈবী সম্পদ বিমুক্ষায় নিবন্ধায় আসুরে মাতা তি যদি দৈবী সম্পদ ন এত জার্গা অতাইলে তি পৃথিবী এত মুক্ত হইতেই আর যদি আসুরি সম্পদ ন পৃথিবী এত আলুয়া জার্গা তুই তাইলে সংসারে আর কেউ বন্ধন হইতে ছাম্পা কথা নহলে আমি নিজেই লেপ করে দাঁড়াই আমার দা কি হান গতি আনিত এই দেহ শাস্ত্রের মাঝে দা পুনরপি জননং পুনরপি মারণং পুনরপি জননী জঠর শয়নম এই যে জীবের জন্ম বারে বারে জন্ম আর মৃত্যু আর গীতা হাত মাতে জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যুম যে জন্ম হইল গোটা মৃত্যু অবধারিত বারো মাতের গান যে গোটা মৃত্যু হইল গোটা জন্ম অবধারিত কিন্তু মৃত্যুর পরে যে জন্ম হইত এই দেহ আমি কি সারে লাভ করতো শাস্ত্রের মাতে তা তোর দেহ গতি এই হং করতে মানে তোর কর্ম লেপ করতে তোর পরবর্তী দেহ কি হইতে যদি মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া মনুষ্য উচিত কর্ম কর তুই মনুষ্য দেহ লাভ করতে দেব উচিত কর্ম করলে দেবলোকে জিতে গা যদি পশু উচিত কর্ম কর তাইলে পশু দেহ লাভ আচার্য শঙ্করে অনে মাতের গান যে ইহো সংসারে খোল দুস্তরে কৃপা পারা বারো পা হে মোরারে এই যে সংসার তারা ক্ষণিকর বস্তু হেন পুনরপি জননং পুনরপি মারণম পুনরপি জননী জঠর শয়নম নলিনী দলগতো জলমতি চপলম তদ্ভব জীবনমতি শয় চপলম শনমি হো সজ্জন সঙ্গতি রেখা ভবতি ভবারণবতরণ্য এই টলমল পদ্ম পাতাহার ভিতরে জলবিন্দু যে টলমল করে আমার জীবন হন সাড়ে চঞ্চল গান ও চঞ্চল বলতে তার সময় হওয়ার ভিতরে কোন সময় আমার জীবনে জিতি গান মাতের মারণ ক্ষণিকরের জীবন যে গয় সাধু সঙ্গ করে পারিছে অগর্তা শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গের মাধ্যমে শুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ ভক্তি লাভ মহাপ্রভু মানে মাতিদা সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কই সর্বশাস্ত্রে কই লবমাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় সাধু সঙ্গ ভক্ত তার যদি সঙ্গ করে পারাং তাইলে ভক্তের মাধ্যমে আমার ভক্তর গুণতা হাইতে পার অসুরতার সঙ্গ করে বললে কি আনিতই অসুরের যাবতীয় দুর্গুণ হাইতে কিন্তু গীতাদাজি মাঝে দৈবী সম্পদ বিমুক্ষায় নিবন্ধায় আসুরা মাতা হে জীবগতি যদি দৈবী সম্পদ পার তাইলে সংসারে তো মুক্ত হইতেই বারো যদি আসুরি সম্পদ আসুরি গুণ লাভ করো তাইলে পৃথিবী এর মাঝে ওটা বন্ধনের কারণে তো দৌভূত স্বর্গে লুক আসবেন দৈবী অসুর মানে আমি নিজেই করি আমি অসুরি সেটা না দৌড় সেটা যদি আমি অসুরাং ওটার কাছে ভগবান আমি অসুর যেটা আসি ওটার কাছে আমার অসুর তার কাছে ভগবানের মাত লহান ত্রিবিধ নরকস্য ইদং দারং নাশমাত্মে না কামং ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাৎ এতত্র এতত্র হে অর্জুন হে পাপী গো হে অসুর গো তুই পৃথিবীতে অসুর যে ঈশ্বর অসুর মূল কারণ কাম ক্রোধ এবং লোভ এর তিন হানি তার বশীভূত এটি আসরিক কর্ম করার তা না কিন্তু এই তিন হানি গীতা হার পাশে গীতা বলতে ত্রিবিধম নরকস্য ইদং দ্বারম এই তিন হানি নরকর দ্বার মানে আমি নিজে ভগবত ধামে জিতা না যেতা না নরকে জিতা না যেতা হন নিজেই লেপ করি যদি দৈবী সম্পদ ন জানা হাদা বারাঙ্গ তাইলে সাধু সঙ্গ করানি ভগবত ভক্ত শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গ করানি সঙ্গ করতে 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 একদিন না একদিন ভগবান আমার কৃপা করতে হে নেই আজ ভাগবত মাতে তা অন্তে নারায়ণ স্মৃতি অন্তে নারায়ণ সমস্ত জীবনের মূল লক্ষ্য আছে অন্তে নারায়ণ স্মৃতি আমার দেহগত দেহিগ যে বা নিগুত সময় হত আমি যেন ভগবানের নিংসিংয়া পারি অষ্টম অধ্যায় গীতা জ্ঞান মাতলো ভগবান অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্ত কলবরম যে কিরজ্ঞ অন্তিম সময় ভগবানের নিংসিংয়া পারে ও ভগবানের লাভ করতেই গো ভগবান আমাদের নাস্তিয়াত্র সংশয় সংশয় নেই ওটায়া মানব জীবনের মূল লক্ষ্য আছে ভগবানের লাভ করে পারানি
দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, এই জন্ম প্রিয়া যে গই ভগবত কথা শ্রবণ না করে, হরি কথা শ্রবণ না করে, ভক্ত সঙ্গ না করে, জ্ঞান জ্ঞান নরকর দ্বার গান্ধী যদি নরকি না নরকর সঙ্গ না করবা, ভগবত কৃপা লাভ করি, ভক্ত সঙ্গ করি, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম। ইহ যুগের এই সংক্ষিপ্ত যুগের মাঝে ভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে আয়া কলির জীবর কাজে বলে যে সংক্ষিপ্ত বস্তু আনে দিয়েছে, যে হানিলতে সমস্ত বেদ উপনিষদ মন্থন করিয়া ভগবান সেই তারক ব্রহ্ম নামান হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এটা অমৃত বস্তু এরা কলির জীবনে দান করলো ভগবান। এর দেনার পরে যে গ্রহণ না করে, ওগর গতিয়ান কিয়ান, ওগর গতিয়ান ত্রিবিধম নরকস্যৈতং পারম, যে গো লোভর বশবর্তীয়া, ক্রোধর বশবর্তীয়া, কামর বশবর্তীয়া, মহাপ্রভু সেই নাম গ্রহণ না করে, ভক্ত সঙ্গ না করে, ওগর পথান কুঙ্গান, ওই যে নরকের দ্বার দয়া ভক্ত সঙ্গ করি হাবিরে। এটা প্রার্থনা করিয়া আজিকার এই পরিস্থিতি হেন একমাত্র ভগবান ছাড়া উপায় নেই, তারপরেও সচেতন নেই ভালো, কিন্তু ভগবত ব্যতীত কার্তাও কোনো উপায় নেই। সেই ভগবানের চরণে শতকোটি দণ্ডবত কাট করিয়া বারো উপস্থিত বৈষ্ণব গিরি গীতা হাবির রহমাদি আজিকার হরিকথা আত্মাজে আজিকার গীতা প্রবচন এত মাঝে বিশ্রাম দিলাম, হাঙ্গামি মাতলু যে কৃষ্ণ জানাতি বৈষম্য কিঞ্চিত কুন্তি সুত অফলাম, যে গীতাহান স্বয়ং ভগবানের সম্যকভাবে হার পাশেও গীতার ব্যাখ্যা করে পুরো আজ্ঞাও নেই, যেটা করাঙ্গ তাহাবি সর্বিত সর্বন, এটার ভিতরে যদি কোনো শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্মত কথা থাই ভ্রান্ত গেলে তাহাবি গুরু কৃপার ফল ভালো, যেটা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিরোধী কোনো কথা থাকবে কথা থাকলে ভজন চ্যুতির পরিচায়ক এরেন হাটিয়া বৈষ্ণব গিরি গীতা ওই যে চ্যুতি সে বস্তু তাকে শুদ্ধ করে দিবাং এ প্রার্থনা করিয়া বারো কৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সঙ্গ সেই গিরি গীতা যে তার থৌরাঙে আমি বিভিন্ন লোক লোকান্তরে বলে বিভিন্ন জায়গাত বহিয়াও এটা ভক্ত সঙ্গ করে পারাং, তারপরে ভগবান আরাকেও কৃপা করে দেখবার, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপা ছিল, ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরের কৃপায় ভক্ত সঙ্গ আরাকেও বর্ধিত, এর প্রার্থনা করি আজকের হরিকথা বিশ্রাম দিলাম। তাই গৌর হরি বল।